Went to London. So they came to London on some invitation. Prabhupada and his group, they went to Germany. They had some programs there. Now they have come back. On our return to London, we found all the devotees swept up in great waves of activity. Prabhupada had selected December 14 as the auspicious date on which to open the temple, the first Vishnu Krishna temple in London by Vaishnavas. There must be many Hindu temples, is that right? What temples? Balaji, Ganesh. Every temple has everybody. That means no guidance and direction. It's community people got together to, and whatever they wanted to install, they install. This Bob's temple is also there. Huge temple. But spread out in how many acres? In the London city. Just like our Bhaktivedanta Manor, one side of London, outskirts. In Leicester, there will be 2-3 acres, that is close to city center. Now we take big warehouses. Internally, they'll convert it like a temple. So, December 14, first temple of Gaudiya Sampradaya, Gaudiya Vaishnava Sampradaya. From the basement to the top floor of Burry Place, the devotees worked feverishly to complete the final preparations in time. So the temple which Prabhupada started, it continues to be there now also, the same place, Burry Place, Soho Street. Area is Burry Place and street is Soho Street. Pushed by Srila Prabhupada's personal presence, Shyam Sundar and his assistants maintained round-the-clock schedule to finish the construction work. So this is the business of initiated devotees. Initiated devotees means they are living to see wonderful service done to Lord Krishna, who will take initiation, because they don't want anything personally for themselves. They want to make their personal life simple, and they want to do something for the community. They want to do something for the pleasure of Krishna. They want to please Krishna by trying to please the immediate representative of Krishna. So do something for the community, because human life is like a bubble on water. There is a song by one of our predecessor acharyas, Govinda Das.
he sings కమల దళజల జీవన టలమల భజహు హరిపద నీతిరే. ది ఓన్లీ intelligent activity, the only meaningful, worthwhile activity as a human being is get connected to Krishna. And you are trying to please your senses, you have to please your extended senses, your family members, you are trying to please them. But that will only create anxiety for you. But when you serve Krishna, your ignorance will be gone and your anxieties will be alleviated, and you begin to see that birth after birth, I have been wasting my life searching for love and happiness outside. Birth after birth, we don't know how many times we have taken birth. We don't remember things in this life. How do you expect to remember how many previous births? What were you? What you did? So you cannot. When I started said, except this lady, everybody is Telugu. So the class can go on in Telugu, I believe. So మానవ జీవితంలో దీక్ష తీసుకోవడం అనేటువంటిది అది ఇట్స్ ది లాస్ట్ స్టెప్, అది ఆఖరి మెట్టు. అంటే మళ్ళీ మన ఈ సంసారంలో దుఃఖాలు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం దీక్ష తీసుకుని మనం ఒక దారి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ ది వే ఐ వాంట్ టు మూవ్. సో జనరల్లీ to find a serious bona fide guru and to find a serious bona fide disciple, నిజంగా ఎందుకు గురువుని స్వీకరించాలా, దేనికోసం నేను గురువుని స్వీకరిస్తున్నాను, అది అర్థమై తీసుకుంటే యువర్ bona fide disciple. ఏదో స్లో ట్రాక్, అది జరుగుతూ ఉండాలి, ఇది జరుగుతూ ఉండాలి. సో ఈ సంసారంలో ఆ పనులు ఎక్కువైపోతాయి. అంటే దానికి ఒక పట్టుదల. నేను జీవితకాలంలో భగవంతుడికి సమాజానికి ఏదో ఒకటి చేసిపోవాలి, ఇక్కడి నుంచి ఏదో ఒకటి చేయాల, లేకపోతే మనిషిగా పుట్టి నా జన్మకి ప్రయోజనం ఉంది. అనోనిమస్ ఎంటిటీ, అట్లీస్ట్ పబ్లిక్ షుడ్, మనకి సమాజం మనల్ని గుర్తించారా, ఈయన ఒక మంచి వ్యక్తి, ఈయన మన జీవితంలోకి రావడం వల్ల మన జీవితంలో కొంత ప్రశాంతత, కొంత జ్ఞానం, మనకి జీవితానికి దారి. మంచి వ్యక్తులు, భక్తులు, మంచి వ్యక్తుల సాంగత్యంలో కూడా మనకి ఎంతో ఊరట కలుగుతుంది. భక్తుల సాంగత్యంలో మంచితనం ఎలాగో ఉంటుంది. కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా దొరకనటువంటి కృష్ణ చైతన్యం, నాకు కృష్ణ చైతన్యం అవసరం. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు అవడానికి నేను పట్టుదలతో ఈ విధంగా నేను బతకవలసి ఉంటుంది. సో అంటే అది లాస్ట్ టర్న్. మన జీవితంలో రకరకాల మలుపులు కొడుతూ ఉంటాం. ఇక్కడ పోయి దెబ్బలు తగిలి నో ఐ వాంట్ మూవ్ ఇన్ ది అదర్ వే, అక్కడ దెబ్బలు తగిలి. కానీ ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ చైతన్యం మలుపు,
ఐ వాంట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. నేను చెబుతా ఉంటా, ఇట్స్ ఎ వెరీ గ్రేట్ థింగ్. నేను నా మనస్సుని కృష్ణ చైతన్య వంతం. ఐ వాంట్ టు రిమైన్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, no material motives. So, and that's not a difficult thing. You have to be Krishna conscious. మిగతావన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అరేంజ్డ్. మనం భగవంతుడు చెప్పిన పని చేస్తున్నట్లయితే భగవంతుడు ఆయన మనం ఊహించని విధంగా మనకి ఆయన జీవితంలో అనుభవాలు కలిగిస్తాడు. అప్పుడు మనం దేవుణ్ణి వినయంగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. నేను పొరపాట్లు చేసి అనర్థాలకి లోనయ్యి నేను కృష్ణ చైతన్యం నుంచి ఈ జన్మలో కూడా, మనం ఈ జన్మలో కృష్ణ చైతన్యం వచ్చామంటే ఇంతకు ముందు కృష్ణ చైతన్యం కొంత లేకపోతే ఇక్కడికి రాలేరు. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్తున్నట్టు ఈ జన్మలో కూడా మనం ఈ గ్రాండ్ ఆపర్చునిటీ, గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ మనం మళ్ళా పోగొట్టుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా భక్తుల సాంగత్యంలో మనం పుస్తకాలు అధ్యయనం చేస్తూ మనం జపం చేస్తుంటే మనం దేన్నైతే మన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామో అది ఎంత గొప్ప లక్ష్యం. ప్రభుపాద ఒక వ్యక్తి, ఆయన ఇటువంటి శుద్ధ భక్తుడు, ఆయన అర్హత లేనటువంటి ఈ ఎంతమంది జీవితాన్ని స్పర్శ చేసి, హౌ మెనీ హార్ట్స్ హి హస్ టచ్డ్, థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. జస్ట్ ఒక ప్రభుపాద ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వంతో ప్రభావితమై ఇంత పెద్ద సంస్థని వాళ్ళు, ఇది నాకే కాదు ప్రపంచానికి కూడా అవసరం. కాబట్టి నా వంతు ఎప్పుడు కూడా మన ఆలోచనలు కృష్ణుడి వైపు పెట్టుకోకపోతే మన ఆలోచనలు భౌతికమైన ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఎప్పుడు నేను కృష్ణుడి కోసం నేనేం చేయాలా? ప్రభుపాద చెప్పాడు, యూ థింక్ బిగ్. ఎప్పుడు మనం ప్లాన్లు పెద్దగా వేస్తూ ఉండండి, కానీ ప్రాక్టికల్గా ఏం చేయగలరో చేస్తూ ఉండండి. వాట్ ఈస్ ది డిఫికల్టీ? మేక్ బిగ్ ప్లాన్స్. అది మనం శిష్యులు అవుతాయి, మీ మీద పడేయడానికి ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తీసుకొస్తున్నాం. డోంట్ సీ ఇట్ యాజ్ ఎ బర్డెన్, సీ ఇట్ యాజ్ నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఎంగేజ్ అయ్యేటువంటి మహారాజు నా కోసం ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్, హౌ కెన్ ఐ మెడిటేట్ టు అకంప్లిష్ దట్. దాన్ని ఎలా చేయాలి? అది మనం 30 ఎకరాల్లో మనం ఆనందమూర్తి ఆధ్యాత్మిక థీమ్ పార్క్ అనేది ఆ ల్యాండ్ అలాట్ అయిందంటే పనులు ప్రారంభమైనట్టు. వీ పాస్ ఆన్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ ది మ్యాంటిల్. మీరు అంటే దీక్ష తీసుకున్నారు కాబట్టి ఉండాలి, ఏదో బాధ్యతలు ఉంటే యూ విల్ బి మెడిటేటింగ్. నేను దీక్ష తీసుకున్నాను కాబట్టి నా పనులు నా బాధ్యతలతో పాటు దాన్ని కూడా నేను ఎలా పాలు పంచుకోవాలి, హౌ కెన్ ఐ పార్టిసిపేట్. అండ్ ఎంతో కొంత దాన్ని అంటారు, ఎవరైనా గురువు యొక్క రుణాన్ని నేను అది చేసి తీసుకుంటా అంటే ఆయన ఒక జోకర్ అంట. గురువు ఇచ్చిన దానికి బదులుగా మనం ఏమి ఇవ్వగలం? ఆయన మనకి ఎటర్నల్ లవ్, ఎటర్నల్ బ్లెస్, మనకి శాశ్వతమైనటువంటి అంతులేనటువంటి ప్రేమ ఆనందానికి ఆయన దారి చూపించాడు. దేంతో ఆయనకి డబ్బులు ఇచ్చి మనం రుణం తెచ్చుకుంటామా? 2 మందిరాలు కట్టి రుణం తెచ్చుకుంటే జీవితాన్ని అంకితం చేసి మన రుణాన్ని తీర్చుకోవాలి. అది కూడా కొందరు నేను చేయగలిగింది చేస్తున్నాను, నేను రుణాన్ని తీసుకుని అందుకే జన్మలకి జన్మ ప్రభు సేయి. పొద్దున గురు పూజలో పాడుతున్నాం కదా, చక్షుదాన దిలయ్యి
జన్మ జన్మ ప్రభుసే. మనకి ఆ భగవద్ దర్శనం దానికి దృష్టినిచ్చినటువంటి ఆ గురువుకి మనం జన్మ జన్మ అంటే ఇక్కడి నుంచి బయటపడేదాకా అంటే అంతే కదా, బయటపడేదాకా ఇదే పని. బయటపడితే నా యూ ఎంటర్డ్ ది అదర్ రియల్. ఇంక మీరు భగవంతుని లోకానికి వెళ్తే మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ జగత్తుకి రావాల్సిన అవసరం ఉండదు. మనందరికీ దీక్ష తీసుకునే వాళ్ళందరికీ మనకి ఈ నమ్మకం ఉండాలి. గోలోకం అనేది ఉంది, మనం చదువుతున్నాం ఇది బ్రహ్మ సంహిత చదువుతున్నాం. గోలోకం అనేది ఉంది. నా దుస్థితి ఏంది, నా దౌర్భాగ్యం ఏంది, నేను గోలోకంలో ఉండవలసిన వాడిని ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నా నేను ఒక్క జనం. అది ప్రభుపాద భక్తిచారి మహారాజ్తో మాట్లాడుతున్నాడు. భక్తిచారి మహారాజ్ మంచి, ఆయన ఇంగ్లాండ్, ఇది ఆల్సో ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్. ఆయన లండన్లో తిరుగుతున్నాడు ప్రభుపాద శిష్యుడు కావడానికి ముందు. అప్పుడు లండన్లో ప్రభుపాదుల వారిని లండన్లో కలిసి మొదట ఇక్కడ హరిద్వార్లోనే కలుసుకున్నాడు. కానీ ప్రభుపాద ఆయనకి చెప్పారు, అంటే ఆయన కూడా అనుకుంటున్నాడు పెళ్లి చేసుకుని భక్తి చేసుకుంటూ చేద్దామని చెప్పి. కానీ ఆయన పట్టుదలతో చేస్తున్న భక్తి చూసి ప్రభుపాద దగ్గరికి పిలిచి ఆయన నెత్తి మీద చేసింది మీరు వాళ్ళు ఆయన కూడా కొద్దిగా ఏదో పెళ్లి చేసుకుందామా లేదా ఇట్లాంటి ఆలోచనలు. ప్రభుపాద గమనించాడు, కృష్ణుడిని మాత్రం ఈయన అర్థం చేసుకోగలిగాడు. కృష్ణుని అర్థం చేసుకున్నవాడు కావాలంటే మాయను తప్పించుకోగలడు, అర్థం కాకపోతే మాయను తప్పించుకోలేము. అందుకని చెప్పి ఆయన చూశాడు పట్టుదలతో. అంటే అప్పుడు దాకా భక్తిచారి మహారాజు ఆల్రెడీ ఎన్నో విషయాలు, క్లబ్బులకు వెళ్ళడం కానీ, గర్ల్ ఫ్రెండ్స్తో తిరగడం కానీ, లేదా మంచి సొసైటీలో లండన్ లాంటి ఊళ్ళో ఆయన మంచి కుటుంబంలో పుట్టాడు కదా, ఆయన బెంగాలీ కుటుంబం, అంతే అన్నీ ఉన్నాయి, సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. కానీ ఆయన ఏదో వెల్త్గా ఉంది జీవితం అన్నట్టుగా ప్రభుపాద దొరికారు. వింటుంటే ప్రభావితం అయ్యారు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ ఇన్ మై లైఫ్, నాకు జీవితంలో ఇది నాకు కావాల్సిందని చేస్తున్నాడు. కానీ ప్రభుపాద ఎవరి మనసులో ఏమో ఆలోచన ఉందో వాళ్ళకి తెలుసు, ఆయనకి తెలుసు. అని ఒకరోజు భక్తిచారి మహారాజ్ సీరియస్గా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ జపం చేస్తుంటే ప్రభుపాద దగ్గరికి వచ్చి ఆయన భుజం మీద చేసి ఎత్తి మీద ఒక్క జన్మ నువ్వు కుటుంబ జీవితంలో పడకుండా నువ్వు కృష్ణుడికి సేవ చేయి అంటే ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు లోపల. ఆయనకి జవాబు ఇచ్చాడు గురువు గారి దగ్గర నుంచి. మామూలుగా గురువు చెప్పండి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవద్దని చెప్పి. అవి రెడీ. భక్తిచారి మహారాజ్ జీవిత గ్రంథాన్ని ఏమంటారు, పరమ కరుణాసింధు. ఆయన జీవిత గ్రంథం పేరు కరుణాసింధు, ఓషన్ ఆఫ్ మెర్సీ. అంటే ప్రభుపాద ఆయన జీవితంలోకి రావడం వల్ల ఏ రకంగా ఆయన అది తెలుగులో కూడా అనువాదం అయింది. ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, కరుణాసింధు. మామూలుగా మనం భాగవతం చదవడం కనుక భాగవతం చదవాలా, భాగవతం కంటే కూడా భక్తుల జీవితాలు చదువుతూ ఉంటే మనకెంతో ఉత్సాహం కలుగుతుంది. వాళ్ళ ఆలోచన ఎలా, వాళ్ళు కూడా మన మధ్యలోనే ఉంటాం, మనలాగే పుట్టి వాళ్ళు ఎలాంటి ఆలోచనలు, ఎలాంటి రియలైజేషన్స్. సో ఇక్కడ లండన్లో ప్రభుపాద మందిరం ఓపెన్ చేయడానికి, దానివల్ల ఉన్న కొద్దిమంది భక్తులు రాత్రింబగళ్ళు బయట వాళ్ళు చేర్చుకోవాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, మనం చేస్తే ఆ ఖర్చు ఆ డబ్బులు మిగులుతాయి, దాన్ని మనం ఏదైనా పనికి ఖర్చు పెట్టచ్చు కదా. రౌండ్ ది క్లాక్ షెడ్యూల్స్ టు ఫినిష్ ది కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్. Gurudas oversaw publicity and other arrangements. Yamuna sewed clothing for the new Radha Krishna deities. So, గురువు గారి దగ్గరికి రకరకాల శిష్యులు వస్తారు. ఇది భగవంతుడికి రకరకాల సేవలు భగవంతుడి ఏర్పాటు వల్ల వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్స్, వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యత. కొంతమంది కంప్యూటర్ పనులు మనకి చేయాలి, కంప్యూటర్ పనులు. మేము 20 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాం ఇక్కడ.
ఓ పని కావట్లేదు. ఏంటంటే ఎవరైనా మా ప్రసాద్ ఉన్నాడు, ఆఫీస్ ప్రసాద్ అంటాం, డెడికేటెడే, కానీ ఆయన కంప్యూటర్ మనిషి ఏం కాదు. అది ఏదో ఆయన బుక్ కీపింగు, బ్యాంక్ వర్క్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డూ. కానీ ఆఫీస్ ప్రసాద్ అంటున్నాం కానీ ఆయన అసలు పని కట్టరా అక్కడ. ఏందయ్యా అంటే నేను వీళ్ళకి చెప్పా, 20 ఏళ్ళ నుంచి ఎంతోమంది ఎన్నో విధాలుగా మందిరానికి డబ్బులు కట్టారు. ఆ డేటా మనకి చాలు అసలు మందిరాన్ని బ్రహ్మాండంగా నడపడానికి. వాళ్ళు మిడ్ డే మీల్కి డొనేషన్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళు డెత్ యానివర్సరీకి వచ్చి డబ్బు కడుతున్నాడు, బర్త్ యానివర్సరీకి వచ్చి డబ్బు కడుతున్నాడు, గోసేవకు కడుతున్నాడు. అదంతా ఎక్సెల్ షీట్లో దాన్ని అంతా ఫిల్టర్ ప్రాసెస్ పెట్టి చేయగలిగితే మనం అవన్నీ చూసుకుని వీళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ అమ్మాయి బర్త్డే లేదా వాళ్ళ మ్యారేజ్ డబ్బులు కట్టారు, మనం వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే దే విల్ బికమ్ వెరీ హ్యాపీ. అరే వీళ్ళకి గుర్తుంది, మేము మామూలుగా ఇప్పుడు దాకా అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని వాడేవాడు మనకి తెలియదు అన్నట్టుగా. కానీ వాళ్ళు చక్కగా మాట్లాడితే, మీరు మీ అమ్మాయి బర్త్డే లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చారు, ఈరోజు కూడా వచ్చి మీరు రాజ్భోగ్ ప్రసాదం, వీళ్ళగట్ట గుర్తుంది మన అమ్మాయి బర్త్డే, ఎందుకు ఫాలో ఇటాలి. అది జరగటంలో ఇక్కడ కట్టలు రిసీట్ బుక్లు ఉన్నాయి, కానీ దాన్ని ఎవడు కంప్యూటరైజ్ చేయడానికి. ప్రేమ్ కుమార్, ఆయన కొద్దిగా ప్రేమ్ కుమార్ కొత్తగా వచ్చాడు. సో రకరకాలు, కొంతమందికి చక్కగా మెషిన్ కొట్టడం వస్తుంది, ఆ పనులు తగ్గ దేవుడికి చేస్తారు. కొంతమందికి వంటలు వండడం వచ్చు, చేస్తున్నారు. రాజభోగం ఆమె దీక్ష తీసుకుంటారు కదా, ఆమె కూడా ప్రియాంక. మీ అందరికీ విచిత్రమైన పేర్లు పెట్టాము. మీరు చేసే సేవల్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే లక్ష్మి కుతూహలం పట్టుకోలేక నాకేం పేరు పెట్టబోతున్నా చెప్పండి. నాకు నచ్చింది, ఆల్ రైట్ ఈ పేరు పెట్టానంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్ నేమ్. ఆల్ రైట్. గురుదాస్ ఓవర్సా, గురుదాస్ అనే భక్తుడు, అదొక పేరు. ఆయనకి జీతో ఏదో గ్రెగో ఏదో బ్రిటిష్ పేర్లు ఉంటాయి, ఆ పేరు ఎత్తి పారేసి అజ్జీ తీసుకుని దాంతో మన శాస్త్రాల్లో ఉండే పేరు గురుదాస్, ఆయన పేరు పెట్టాడు. ప్రభుపాద ఆయనకి గురుదాస్. కాబట్టి ఈ గురుదాస్, శ్యామ్ సుందరు, వీళ్ళందరూ దీక్ష పేర్లు ఇవి. యమున, సీడ్ క్లోతింగ్ ఫర్ యమునా దేవిదాస్ వచ్చి రాధాకృష్ణకి గుడ్డలు కుట్టింది. ఆయన గురుదాస్ వచ్చి బయట ప్రచారం. శ్యామ్ సుందర్ వచ్చి ఆయన అన్ని పనులు అన్ని సూపర్వైజ్ చేస్తూ పనులు. దానిలో గురుదాస్ వచ్చి పబ్లిసిటీ. ముకుంద అండ్ ఐ, ఎవరు తమాల కృష్ణ, పుస్తకం రాసిన ఆయన. ముకుంద, తమాల కృష్ణ వాళ్ళు రోజు సంకీర్తనకు వెళ్ళి అంటే 2 పనులు అవుతూ ఉంటాయి అక్కడ. మన లిటరేచర్ బయటికి పోతూ ఉంటుంది, జనాల నుంచి డబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి మన దగ్గరికి, భగవంతుడి ఏర్పాటు వల్ల. కాబట్టి అది చాలా పబ్లిక్ని కన్ఫ్రంట్ చేసే పని. వాళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలా, మనకి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే, కలుసుకుంటూ ఉంటే ఎలాంటి వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడితే వాళ్ళు కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారు. కాబట్టి సీనియర్స్ అయినటువంటి ముకుంద, తమాల కృష్ణ వాళ్ళు సంకీర్తన పార్టీని రోజు బయటకు వెళ్ళడం, భగవద్ దర్శన పుస్తకాలు, కొన్ని పుస్తకాలు తీసుకుని అప్పటికి పోతే అన్ని పుస్తకాలు ఇంకా ప్రింట్ కాల, భగవద్గీత కూడా ఇంకా ప్రింట్ కాల. ఈ భగవద్ దర్శనం, బ్యాక్ టు గాడ్, వాళ్ళు అక్కడ కనిపించేటువంటి ఇంగ్లాండ్లో కనిపిస్తున్నటువంటి ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఎవరైతే వాళ్ళు హిందువులు,
భారతీయుల్ని చూస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర స్పెషల్గా వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి, అంటే వాళ్ళకి రాధాకృష్ణులు అంటే వాళ్ళకి భక్తి ఉంటుందని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా మందిరం పెట్టబోతున్నాం మీ అందరి కోసం, ఇక మీరందరూ కూడా మీరు రాధాకృష్ణ మందిరానికి వచ్చే అవకాశం కలుగుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డొనేషన్ తీసుకుని ఆ ప్రోగ్రాంకి అయ్యేటువంటి ఫండ్ అంతా కూడా రైజ్ చేయడానికి బాధ్యత ఈ తమాల కృష్ణ, తర్వాత ముకుంద వాళ్ళు ఫండ్ రైజింగ్లోకి వెళ్ళారు. వాళ్ళు తర్వాత బేకర్ స్ట్రీట్ అపార్ట్మెంట్, ఆయన ప్రభుపాద ఆయనకి బేకర్ స్ట్రీట్ అపార్ట్మెంట్లో ప్రభుపాదుల వారికి ఆయనకి నివాసం ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడి నుంచి ప్రభుపాద వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి వాళ్ళని అందరినీ గైడ్ చేయడం, వాళ్ళందరినీ ఐడియాస్ ఇవ్వడం. ప్రభుపాద ఏమవుతుంది అంటే ప్రభుపాద అని పెట్టుకున్నాడు, ఈ పనులు కావాలని వాళ్ళని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు. రోజు అయిపోయి సాయంత్రం రాగానే ఈరోజు ఏం పని జరిగింది. ఒకరోజు రాత్రి అవుతున్నప్పుడు అప్పుడే వాళ్ళంతా కూడా తిరిగి వచ్చారు మందిరానికి. ఆఫీస్ ఫోను అది రింగ్ అవుతుంది. అది ఎత్తుకునేప్పుడు ప్రభుపాదుల వారి గొంతు. వాళ్ళ ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫోన్లు వాడడం, కంప్యూటర్లు వాడడం పర్సనల్గా ఆయనకి ఆ క్యూరియాసిటీ ఉండేది కాదు. ఇదంతా కూడా ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మైండ్ ఫుల్గా భగవంతుడి ఐడియాస్. కాబట్టి ప్రభుపాద ఫోన్ చేశారనగానే ఈ తమాల కృష్ణ మహారాజు ఆయన చెవులు నిక్కబొడుచుకుని ఎవరినైతే వాళ్ళు జీవితంలో ప్రభుపాదే మాకు తండ్రి, ప్రభుపాదే మాకు బంధువు, మా జీవితం ప్రభుపాదుల వారి ఆశయాలను పూర్తి చేయడం కోసం, ఆ విధంగా శిష్యులు వాళ్ళు మాయలో పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ప్రభుపాదుల వారి ఇస్కాన్ ఆశయాలే నా జీవితాశయం. అప్పుడు మీకు ఇంకా మాయలో పడే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ ఆలోచనే అది మనం ఇది చేయాలా వాళ్ళు ఆయన ఎంతో సావధానం ఎదుర్కొంటే ప్రభుపాద వెళ్ళాడు. ఫోన్ వచ్చిందంటే ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు, బేకర్ స్ట్రీట్ అపార్ట్మెంట్లో. వీళ్ళు ఆ కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్న సోహో స్ట్రీట్ బరీ ప్లేస్ మందిరంలో వీళ్ళు ఉన్నారు. ఫోన్ వచ్చేప్పుడు అది కూడా సాయంత్రం 7 ఎంత అవుతుంది. ప్రభుపాద గొంతు వినగానే వాళ్ళంతా కూడా ఈయన ఎక్సైట్ అయినాడు. ప్రభుపాద ఏ అవసరమైందని మామూలుగా వీళ్ళు కలుసుకుంటూ ఉంటారేమో, కానీ ప్రభుపాద వైపు నుంచి ఫోన్ వచ్చేప్పటికి అట్లా నాకు ఫోన్ వస్తుంది అనుకోండి, రాధనా స్వామి దగ్గర నుంచి, వై డిడ్ యూ రిమెంబర్ మీ, ఇమీడియట్లీ యూ వాంట్ టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, హి ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ మ్యాన్. ఆయన మళ్ళంటే వాడు గుర్తొచ్చి ఫోన్ చేశాడంటే వావ్. సో ఇమీడియట్లీ నేను ఎలా ఎప్పుడు మనకి ఫోన్ రాని ఆయన దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. ఫోన్ రాగానే అది వెంటనే చేసి ఎలా ఆయన్ని సంతోషపెట్టాలంటే డైరెక్ట్గా ఆయన మనకి ఏదో చెప్పి చేయించుకునే అవకాశం లేదు, కానీ వచ్చిందంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎక్సైట్మెంట్. వాట్ కెన్ ఐ డూ. నేను ఇక్కడ భక్తి వేదాంత స్వామిని మాట్లాడుతున్నాను. ఈయన ఆశ్చర్యపోయాడు. ప్రభుపాద్ అంటే ఏదైనా అర్జెంటా అని చెప్పి మామూలుగా ఆయన ఫోన్ చేయడు ఎప్పుడు, ఆయన పనులు ఆయన రాత పనులు ఇట్లా. ఈయన ఆయనకు నమ్మకం కలగలేదు. ప్రభుపాద్ అని మాట్లాడుతున్నాను అంటే ప్రభుపాద్ నేనైనా మాట్లాడుతుంది. అప్పుడు అంటే ఫోన్ అక్కడ పెట్టేసి ఆ ఫోన్కి దండం పెడుతుంది, ఫోన్ పక్కన పెట్టి
ప్రభుపాదని దండం పెట్టాను. మేమేం చదువుతున్నాం, కనీసం గురువు గారు రోజులో మొదటిసారి కనపడి దండం పెట్టండి. మొదటిసారి కనపడగానే వాళ్ళు మేము దీక్షలు తీసుకునే రోజుల్లో ఆ గురువు గారికి ఎదురకపోయినప్పుడు అలా దండం పెట్టడం, బయటకు వచ్చేప్పుడు మీకంటే నడుము పడిపోయింది కాబట్టి మీకు సాకు దొరికింది. హరే కృష్ణ వాడాలి. ఇక మెంటల్లీ ఆఫర్ ఒబేసెన్సెస్ అంటే యూ హెవ్ టు టేక్ గురువుని మనం కొద్దిగా సీరియస్గా తీసుకుంటే దానిలో మనకే మేలు జరుగుతుంది. లేకపోతే మనం మెల్లిగా వాళ్ళ మాయలో పోతాం. ఆయన చదువుతూ ఉంటే వాళ్ళ మన ఆలోచనలు పడిపోతాం. అంటే ఈయన ప్రభుపాద ఫోన్ ఆయన చూడండి, ఆ ఫోన్ కొద్దిగా 1 నిమిషం అక్కడ పెట్టేసి అక్కడ దండం పెడుతున్నాడు. రిసీవర్ కింద పెట్టి ఆయన నేల మీద పడిన దండం పెట్టి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ ఎత్తుకొని ప్రభుపాద చాలామంది భక్తులు ఉన్నారు. ఆయన ఎవరితో మాట్లాడినా ఆయన చెబుతాడు, తమాల కృష్ణ నేను మాట్లాడుతుంది తమాల కృష్ణనా లేదా నేను తమాల కృష్ణ మాట్లాడాలి అన్నాడు ఆయన ప్రభుపాద. అంటే అప్పుడు ఇంత తమాల కృష్ణ అవును ప్రభుపాద నేనే ఫోన్ ఎత్తింది, మీకు అర్జెంటుగా ఏమన్నా నాతో పని ఉందా అని అడిగాడు. ప్రభుపాద మెల్లగా ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగాడు. అప్పుడు తమాలకి చెప్పారు, ముకుంద నేను ఇప్పుడే తిరిగి వచ్చాము, ఎన్నో చోట్లకి వెళ్ళి మనం ఈ మందిరం ఓపెనింగ్ గురించి పనులు చూసుకుంటాం. నేను ప్రభుపాద మళ్ళా నెమ్మదిగా అడిగాను, నువ్వు నాకు వచ్చి కనిపించి వెళ్ళగలవా? ఏదంటే పరిగెత్తాడు. అండ్ టక మెట్లు దిగి వాళ్ళు ముకుంద ఈయన ఇద్దరు కలిసి అండర్ గ్రౌండ్ ట్రైన్ టు బేకర్ స్ట్రీట్ అంటే కొద్దిగా దూరంలోనే ఉన్నాడు ప్రభుపాద. వచ్చి వెంటనే అండర్ గ్రౌండ్ ట్రైన్ తీసుకుని వాళ్ళు బేకర్ స్ట్రీట్ వైపుకి బయలుదేరారు. వీళ్ళకి అర్థం కావట్లే, మనల్ని కలుసుకోవడానికి ప్రభుపాద ఆదుర్దాగా ఉన్నాడా, మనం ప్రభుపాదని కలుసుకోవడానికి అంటే రెండు పక్కన నుంచి కూడా ప్రభుపాద వీళ్ళని చూడాలనుకున్నారు. శిష్యులు ఎప్పుడు కూడా గురువుగారు చెప్పింది వినడానికి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు శ్రద్ధగానే ఉంటారు. అంటే కానీ ప్రభుపాద ఈరోజు వాళ్ళు పిలిచారు. అందుకని మేమంతా కూడా మా జీవితంలో కుటుంబాలు ఉద్యోగాలు పక్కన పెట్టి మేము ఎంత పనిచేస్తుంది ప్రభుపాదుల వారిని సంతోషపెట్టడానికే ఇంత రాత్రింబగళ్ళు పనిచేస్తున్నాం. మేమంతా కూడా కుర్ర వయసులో ఉన్నటువంటి శిష్యులు. గురు మహారాజు ఆయన యొక్క ఆశయాలని దాన్ని పూర్తి చేయడానికి మేమంతా కూడా మా జీవితాన్ని అంకితం చేసాం. మాకు అసలు తెలియదు మందిరం కట్టండి, ఎలా కట్టాలా, మందిరంలో ఏం ఉండాలా, ఎలా నడపాలా. ఇది మొదటిసారి వాళ్ళంతా కూడా ఈ మందిరం పనిలో దిగింది. మాకేం ఐడియా లేదు అసలు మందిరంలో ఏమేమి పనులు చేయాలి. ప్రభుపాద మాకు ఎప్పటికప్పుడు మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు. మందిరంలో ఇలాంటి ఏర్పాట్లు ఉండాలా, అందులో గర్భగుడి ఎలా ఉండాలా, ఆఖరిలో రాధాకృష్ణుల విగ్రహాలు అవి ఉండాలా. ఆయనకి తెలుసు మేము ఈ హిందూ ధర్మం సనాతన ధర్మం గురించి మేము అంతా ఏమీ తెలియనటువంటి మూర్ఖులం, ఏది ఎలా చేయాలని. సో
ఆ మందిరం ఓపెనింగ్ ఇన్విటేషన్ కార్డు నేను అతిథుల్ని భోజనం తినడానికి రమ్మని చెప్పి ఇంగ్లీష్లో అతిథులకి వాళ్ళు ఇన్విటేషన్లో యూ ఆల్ ప్లీజ్ కమ్ టు ఈట్ ప్రసాదం. సో ప్రభుపాద సరి చేశాడు. వి ఆనర్ ప్రసాదం. మనం ప్రసాదాన్ని ఎంతో శ్రద్ధతో మనం దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలని కూడా, ఇది నా జీవితాన్ని ఇది పావనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవంగా ప్రసాదాన్ని, అంటే దాన్ని పారేయకుండా మనం కొద్దిగా ఎలా ఉన్నా కూడా ఎంతో చక్కగా శ్రద్ధగా తిన్నాం. అందుకని ప్రభుపాద అన్నాడు, మీరు ఇన్విటేషన్ కార్డులో ఈ ప్రోగ్రాం ఆరతి ఉంటుంది, భజనలు ఉంటాయి, క్లాసు ఉంటుంది, ఆఖరిలో మీరందరూ భోజనం తినాలా అంటే ప్రభుపాద దాన్ని మార్చి భోజనం తినాలన్నా మీరు భోజనాన్ని స్వీకరించాలి. రెస్పెక్ట్ఫుల్ వర్డ్ ఆ విధంగా రాయమని ప్రభుపాద చెప్పారు. అలాగే కృష్ణుడి ఫ్లూట్ అక్కడ ఆఖరిలో ఏదో ఒక లాకెట్ లాగా వేలాడుతూ ఉంటుంది. ఆ లాకెట్ ఏముండాలి అంటే ప్రభుపాద చెప్పారు, అది చేపాకారంలో లేదా ఏనుగు తలకాయ ఆ రకంగా కృష్ణుడి ఫ్లూట్ ఆఖరిలో ఆ రకమైన ఆకృతి ఉండాలని ప్రభుపాద మాకు అర్థం కానప్పుడు ఆయన ఒక కాగితం మీద ఆయన స్కెచ్ కూడా వేసి వచ్చినటువంటి ఈ కవర్, ఇట్లాంటి పనికిరాని కవర్ వెనకాల ప్రభుపాద ఈ విధంగా ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళకి బొమ్మ వేసి చూపించేవాడు. ఆయనకి తెలుసు మాకు ఉత్సాహం ఉంది, కానీ ఏ పని ఎలా చేయాలో మాకు చేత కాదు. కాబట్టి ప్రభుపాద ఎంతో ఓపికగా మాకు తనకు ఏ విధంగా కావాలో చెప్పేవాడు ఆయన. కాబట్టి ప్రతిదీ ఆయన డీటెయిల్డ్గా ఇప్పుడు మందిరం ఓపెనింగ్కి ఏమేమి ఏర్పాట్లు కావాలో, ఇది ప్రభుపాదుల వారి జీవితంలో 40 ఏళ్ళ ఎదురు చూడడం అనేది, అంటే భక్తి సిద్ధాంత మహారాజు ఆయన యొక్క బలమైన కోరిక, ఈ కృష్ణ చైతన్యం ఇది ప్రపంచంలో ఉండే మనుషులందరికీ అవసరమైనటువంటిది. ఎప్పుడు మనం ఏదో హిందువులు భారతదేశంలో కృష్ణ మందిరాలు కట్టుకోవడం కాకుండా, భక్తి సిద్ధాంత మహారాజు ఎప్పుడు ఇంగ్లాండు, న్యూయార్కు, బెర్లిన్, టోక్యో ఒక్కొక్క దేశంలో ముఖ్య పట్టణాలు. ఆయన భక్తి సిద్ధాంత మహారాజు ఆయన ఎప్పుడు ఆలోచించేవాడు, ఇంగ్లాండ్లో వాళ్ళంతా బాగుపడాలంటే అక్కడ వాళ్ళకు రాధాకృష్ణ మందిరం ఏర్పాటు చేయాలా, వాళ్ళు రోజు దర్శనాలకు పోతూ ప్రసాదాలు తింటూ భజనలు చేస్తూ ఆ రకంగా వాళ్ళు నీచపు జీవితం నుంచి వాళ్ళు చక్కటి భగవద్భక్తులుగా, వాళ్ళు మూర్ఖ జీవితం నుంచి వాళ్ళ చక్కటి భక్తులుగా, అది ప్రభుపాదకి భక్తి సిద్ధాంత మహారాజు ఆయన ప్రచార ఆశయాల గురించి అవుతుంటే, అది ప్రభుపాద దాన్ని మనసులో పెట్టుకున్నాడు. పెట్టుకుని భక్తి సిద్ధాంత మహారాజు ఆయన లేడు, కానీ ఆయన యొక్క ఆశయాన్ని 40 ఏళ్ల తర్వాత మొదటిసారిగా లండన్ మహానగరంలో రాధాకృష్ణ మందిరం భక్తి సిద్ధాంత మహారాజు నేను రావడానికి ముందే
తన కొంత సన్యాస శిష్యుల్ని లండన్ పంపించారు. కానీ వాళ్ళు లండన్లో సెంటర్ పెట్టలేకపోయారు. కానీ ప్రభుపాద ఇప్పుడు తన యొక్క అమెరికా, యూరోపియన్ శిష్యులతో పాటు వాళ్ళకి ఆదేశాన్ని ఇచ్చి లండన్లో మనకి రాధాకృష్ణ మందిరం కావాలా, ఎంత శుభప్రదమైంది, ఎంత మంగళకరమైంది. ఎక్కడైనా వైష్ణవ ఆలయం వచ్చిందంటే వాళ్ళు లోపలికి రాకపోయినా కూడా పోతా హరే కృష్ణ మందిరం తెలియకుండా వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో వాళ్ళు ముందుకు అడుగులు వేస్తున్నారు. లోపలికి ఏం రావట్లా, సేవలు కూడా ఏం చేయట్లా. ఇటు నుంచి పోయేవాళ్ళంతా ఇంత పొడుగ్గా ఎంత మందిరం ఉంటే ఎవడు తప్పించుకోలేదు. పోతే ఈ సైడ్ అంతా జగన్నాథ్ మందిరం. ఈ రకంగా మనం గొప్ప గొప్ప ప్రవచనాలే కాదు, సింపుల్గా కీర్తన చేసిన చాలు, మన జనానికి పుస్తకాలు చూపించిన చాలు. మనం మందిరం కట్టినట్లయితే పుస్తకాలు ప్రచారం చేస్తాయి, మందిరం ద్వారా ప్రచారం అవుతుంది, భగవన్నామ సంకీర్తన ద్వారా. మేము ప్రభుపాదతో కూర్చున్నాం. సరే ఫోన్ ప్రభుపాద దగ్గర కూర్చుని ఈరోజు ఏం పనులు జరిగాయి ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ప్రభుపాదకి. I will read one more paragraph and stop. ఆ రోజు వాళ్ళు ఏం చేసి వచ్చారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు రాత్రి కాబోతుంటే వచ్చారు. రోజంతా ఏం జరిగిందో వాళ్ళు ప్రభుపాదకి ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ఎవరిని కలుసుకున్నారు, ఏమేమి మన మందిరం పనులు అయ్యాయి, ఇప్పుడు ప్రభుపాద అన్నారు, ఒకసారి మందిరాన్ని మనం అధికారికంగా మనం ప్రారంభించినట్లయితే, అంటే అందరికీ తెలియజేసి, ఇప్పుడే మందిరాలు కట్టినప్పుడు కొద్దిగా హంగామా చేయాలా, అందరికీ తెలుస్తుంది ఇది మందిరం. చాలామంది అన్నం మేము లోపలికి రావచ్చు లేదు తెలుస్తాం, ఇప్పుడు గేట్ వేసి ఉంటుంది, ఎంత లోపలికి రావచ్చు. చాలామంది అట్లా అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదేదో ఆశ్రమం లాగా ఉంది తెలియాలి వాళ్ళకి. అందుకని ప్రభుపాద వారం రోజులు పెడదాం మనం ఈ టెంపుల్ ఓపెనింగ్ కార్యక్రమాన్ని, వారం రోజులు నడుపుదాం. ఈ వారం రోజులు ఏం చేస్తామంటే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా భోజనాలు పెట్టాలా, లేకపోతే ఏమేమి వంటలు వండాలా అవి కూడా ప్రభుపాద తన స్వయంగా, అంటే ఒకరోజు వండిన వంటలు ఇంకో రోజు వండకుండా, అది ఒకరోజు కచోరీలు అయితే ఇంకో రోజు సమోసాలు, ఒకరోజు హల్వా అయితే ఇంకో రోజు జిలేబీలు, అంటే ప్రభుపాద ఒకరోజు పెట్టింది మీరు ఇంకో రోజు కాకుండా. ప్రభుపాద ఆయనకి ఎన్ని రకాల వంటలు వండడం వచ్చు. ప్రభుపాద ఆయన చాలా ఎక్స్పర్ట్ కుక్. ప్రభుపాద వారం రోజుల్లో ఏ రోజు ఏమి వండాలా, సో ఈ భక్తులంతా కూడా వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రభుపాదలో వారి ఉత్సాహంలో నీళ్లు పోయకుండా ప్రభుపాద చెప్పినట్టు వాళ్ళకి వాళ్ళు చర్చించు, ప్రభుపాద ఇట్లా కావాలని అట్లా కావాలని వాళ్ళతో ప్రభుపాదకి ఎంతో తృప్తి కలిగింది. శిష్యులు వాళ్ళు చేయగలిగినంత కూడా చేస్తున్నారు. ఇది ప్రభుపాద వారికి ఎంతో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది.
ఆయన చైతన్య మహాప్రభు గురించి చెప్పడం ప్రారంభించారు. ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమం చాలా సులభమైనటువంటిది కాబట్టి ఎంతోమంది ప్రభావితం అవుతారు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా దాన్ని గంభీరంగా తీసుకోవాలా. మనం వీలైనంత ఎక్కువ పట్టణాల్లో ఎక్కడైతే జనాభా బాగా ఉంటుందో అటువంటి మందిరాలు కట్టినట్లయితే ఒకే చోట మనం ఎంతోమందికి మనం ఈ విషయాన్ని తెలియజేసిన వాళ్ళు అవుతాం. ప్రభుపాద కోట్ చేసి ఈ ఆరే దేక తారే కహ కృష్ణ ఉపదేశ. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరిని కలుసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి కృష్ణుడి ఉపదేశాన్ని మనం ట్రైన్లో కూర్చున్నా బస్సులో కూర్చున్నా అటు 2 నిమిషాలు ఆ పక్కనాడు కొద్దిగా అడ్జస్ట్ అయ్యేదాకా చూసుకుని మెల్లిగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాలి వాళ్ళతో. చైతన్య మహాప్రభు అన్నారు, ఎవరైతే మానవ జన్మను పొందారో వాళ్ళందరూ కూడా గురువు అవ్వాలా. అంటే మనం గురువు దగ్గర మనం నేర్చుకుంటాం, మనం నేర్చుకుని మనం ఇతరులకు చెబుతూ ఉండడం. అది నిజంగా మనం సరిగ్గా భక్తి చేస్తుంటే మనలో సహజంగానే ఇది చక్కటి సరళమైనటువంటి సుఖవంతమైనటువంటి మార్గం. అది అందరూ కూడా దీన్ని స్వీకరిస్తే బాగుంటుంది. అమారా ఆజ్ఞా గురుహన్ తారా ఈ దేశ్. చైతన్య మహాప్రభు ప్రతి ఒక్కరికి పిలుపునిస్తున్నారు. ఆయన యొక్క ఆదేశం మేరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు గురువు కావాలా. అంటే గురువు కావాలంటే ప్రచారం చేయాలా. శిక్షా గురువు, దీక్షా గురువు, ప్రదర్శక గురువు. మనం విన్నది, మనం చేస్తున్నది మనకి తోచినంతగా ఇతరులకి చెబుతూ ఉండడం. అంటే ఎవరైతే కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానాన్ని పొందుతారో అటువంటి వాళ్ళ యొక్క నైతిక బాధ్యత. ఇంత గొప్ప జీవిత విధానం మనం ఇతరులకి చేస్తే కనీసం కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఈ ప్రచారం అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి వల్ల సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. అంటే ఒక వ్యక్తి ఎన్ని చోట్ల కానీ తిరుగుతాయి. ఎంతకాలం తిరిగితే ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇస్కాను దాదాపు ఎన్నేళ్ళ నుంచి 1966 నుంచి ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు 2026 వస్తుంది. 1966 నుంచి 2026 అంటే దాదాపు 75 ఏళ్ళు. ఈ 75 ఏళ్ళ ప్రచారం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పగలరా? మనం 75 ఏళ్ళ నుంచి ప్రచారం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇస్కాన్ అనే పేరు మహాప్రభు, గౌరంగ మహాప్రభు, కృష్ణ ప్రభుపాద అందరికీ తెలుసని మనం చెప్పగలం. ఎన్ని విలేజ్లు ఎవరు పోయారు అక్కడికి? ఇక్కడ మన గత 75 ఏళ్ళ నుంచి ఇంత పెద్ద ఇస్కాన్ సంస్థ ప్రచారం చేస్తున్నా కూడా మనం ప్రతి ఇంటికి భక్తుడు వెళ్ళాడు. ప్రతి ఇంట్లో ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకం ఉన్నది. Do you think 10% of Indians, 10%? Maybe that is also upper mark. Not really. 10%, 140 కోట్ల మందిలో 10% మంది భక్తులను కలుసుకోవడం కానీ ఈ భక్తుల చేతి నుంచి ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాన్ని కానీ పొంది ఉంటారా అని అడిగితే మీరేం జవాబిస్తారు? నాట్ ఈవెన్ 1%. 1% కూడా
అందరికీ పుస్తకం అందిందని చెప్పడానికి వీలు లేదు. అంత అంత ప్రచారానికి అంత స్కోప్ ఉంది. అదే అంటారు ఇక్కడ. ఈ ప్రచారం అనేది ఒక్కళ్ళ వల్ల అయ్యే పని కాదు. అంతేకాకుండా నేను ఇప్పుడు నాకుండేటువంటి ఈ వయస్సులో మనకు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత మనకి తెలుస్తుంది, మనం వెనకట్లాగా మనం గంతులు వేయడం కానీ, వెనకట్లాగా మనం అంత గట్టిగా తిరగగలగడం కానీ ఇవన్నీ మన వల్ల కాదు ఇంకా అని ప్రభుపాద చెబుతున్నారు. ఇంత వయస్సులో ఈ ఉన్నటువంటి నాకు ఉండేటువంటి కొద్ది జీవితకాలంలో నేను ఏం చేయగలను? ప్రభుపాద ముకుంద పురుషోత్తమ తమాల కృష్ణ ఇలా తిన్నగా వాళ్ళ ముఖంలో సూటిగా చూస్తూ ఆయన అన్నాడు, మీరందరూ కూడా గురువులు కావాలా, తర్వాత ఎలాంటి రాజీ పడకుండా ప్రచారం చేయాలా. మనలో పవిత్రత ఉన్నప్పుడు మనం గట్టిగా ఇవన్నీ పాటిస్తూ ఉంటే మనం బోల్డ్గా మాట్లాడగలుగుతాం. మనమే పాటించకుండా మీరు పాటించని చెప్పడానికి మనకి అంత కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి ఇయ్యలే. మనమే పాటించలేకపోతుండే ఇతరులకి ఏం చెబుతాం? కాబట్టి వీళ్ళు కూడా అన్నారు ప్రభుపాద తలకాయ ఊపుతో, అవును ఇది మా బాధ్యత, మీరు మాకు అంతులేని ధనం ఇచ్చారు, ఇది ఇంకా మా బాధ్యత. ఇది మేము ఎంతో శక్తివంతంగా ప్రభావవంతంగా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తం చేయాలా. ప్రభుపాద అన్నాడు, నేను ఒకవేళ చనిపోయినట్లయితే మీరు నా శరీరాన్ని విమానంలో మాయాపూర్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ నా సమాధి చేయండి. ఎప్పుడైతే ప్రభుపాద ఆ విధంగా అన్నారో వీళ్ళందరూ ఏంద్ర ఈయనట మాట్లాడుతున్నారు, నేను ఒకవేళ చనిపోతే నా సరే వీళ్ళంతా ఆ మాట ఎందుకు వస్తుంది ఆయన నోట్లోంచి? వీళ్ళంతా ఒకసారి ఉలిక్కిపడ్డారు, సైలెంట్ అయిపోయారు. ఆయన ఒక గొప్ప మిలిటరీ జనరల్ లాగా ఆయన మమ్మల్ని అందరినీ ఉత్సాహపరుస్తున్నాడు. ఆయన మమ్మల్ని అన్ని వైపులకి పరిగెట్టిస్తున్నారు ప్రచారానికి. మా కొద్ది గొప్ప విజయాలను ఆయన మాతో ఆయన పంచుకుంటున్నాడు, వింటున్నాడు. సో మేము నిరుత్సాహంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు. కానీ ఇది నిజమే, ఏదో ఒక సమయం వస్తుంది జీవితంలో, అప్పుడు ప్రభుపాద మన మధ్యలో వ్యక్తిగతంగా ఉండనటువంటి సమయం వస్తుంది. ఎందుకంటే అంత ముసలితనం వచ్చింది కాబట్టి. ప్రభుపాద కూడా ఈ మాట అన్న తర్వాత ఆయన కూడా ఎంతో ఆలోచన పడే ఆయన కొద్ది నిమిషాలు గమ్మునున్నాడు. ప్రభుపాద ఆయన మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ మేము తేగలిగినటువంటి చిన్న చిన్న విజయాల్ని ఆయన అప్రిషియేట్ చేస్తూ
కానీ ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది ప్రభుపాదుల వారు లేనటువంటి సమయం. ప్రభుపాద తన వయస్సుని దృష్టిలో పెట్టుకొని బహుశా తను తయారవడానికి మనకి చనిపోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మనం భయపడకుండా ఉండగలగాల. ప్రభుపాదుల వరకు చెప్పచ్చు, ఆయన ఆకర్షణ దాకా కూడా మాయతో పోరాడి, అంటే జనాల్ని ఆధ్యాత్మంలో మాయతో పోరాడడం అంటే వాళ్ళ సారా అలవాట్లు, వాళ్ళ సినిమా అలవాట్లు, వాళ్ళ క్రికెట్ అలవాట్లు, వాళ్ళ సోమరితనం, మాంసాహారపు అలవాట్లు, దీన్ని ఏమంటారు, మనం మాయతో పోరాడి ఆయన దాటగలగాల. ఆయన పోరాటాన్ని వదిలేసి ఆయన విరామం నేను చూడలేదు. అని ప్రభుపాద చెబుతున్నారు. ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఏదో ఒక వయసులో కృష్ణుడికి ఏం చేయాలి అనేది ఆలోచించే సమయం వస్తుంది. ఆయన ప్రచారం భీష్ముడి వారిలాగా ఆయన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేదాకా ఆయన పనులు చేయడానికి కృష్ణుడు సంకల్పించాడు. ప్రభుపాద ఆఖరి ఈ పదాలు నా చెవులో గిర్రుమని తిరుగుతున్నాయి. ఆ రోజు పండుకునేదాకా ఉండే సమయాన్ని ప్రభుపాద వారు అది ఎందుకు అన్నారు, ఇది ఎందుకు అనుకున్నారు అన్నారు. ఇట్లాగే ఆలోచిస్తున్నా నేను. కానీ ఇక్కడ ప్రభుపాద ఎంతో గంభీరంగా ఆయన మనం కృష్ణ భక్తులయ్యి ఏ విధంగా ఇతరులకు ఆ కృష్ణ భక్తి వాడు అంగీకరించే విధంగా మనం కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేస్తాం. అది మనకు ఒక యజ్ఞం. అది దీనిలో మన వ్యక్తిగత సుఖానికి తావులేదు. కేవలం చనిపోయేప్పుడే మనం అనుకోవచ్చు ఇంకా నేనేం పని చేయలేనని. బతుకున్న నాళ్ళు మనం ఎప్పటికప్పుడు దేవుడికి నేను ఏ విధంగా కమిట్ అయ్యి దేవుడి కోసం పనిచేస్తూ ఉండాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.